Good afternoon, all of you. So, dear students, today we are going to discuss about Swadeshi movement. Okay, Swadeshi movement, the last part of our fourth chapter. Okay, Swadeshi movement. Swadeshi movement means Swadeshi പ്രസ്ഥാനം. ഓക്കെ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ്, സ്വദേശം. Give more importance to our own country. Okay, Swadeshi movement. So listen. To check economic drain, the early national leaders pleaded with the people to boycott foreign goods and strengthen Indian industry by consuming Indian products. That is Swadeshi movement. Okay, that means we already discussed about the drain theory of Dadabhai Navroji. Dadabhai Navroji pointed out that how the wealth of our nation drained to British. Okay, അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ് അല്ലേ, ഏതെല്ലാം വിധത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ സമ്പത്ത് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് ഒരു സ്റ്റഡിയിലൂടെ ദാദാഭായ് നവറോജി പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ to avoid this, people to boycott foreign goods, the national leaders they suggested to the people, the national leaders of India, they suggested to the people of India that boycott the foreign products, boycott the all the foreign products that were imported to India. അതായത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉപേക്ഷിക്കുക, വലിച്ചെറിയുക. ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി ബൈ കൺസ്യൂമിങ് ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്ട്സ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ വസ്തുക്കൾ തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക. ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ്, നമ്മളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. അതാണ് സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, the major strategy adopted for the anti-partition movement in Bengal in 1905 was the boycott of foreign goods and consumption of indigenous products. So during the period of Bengal partition, we already know that Bengal was splitted by the Britain in 1905. So as a part of the agitation of the Bengal partition, the people were ഓൾറെഡി ബോയ്ക്കോട്ട് ദി ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ട്സ്. ഓക്കെ, ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെ തുടർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ജനങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇതേപോലെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുക, അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, അതേ ഒരു തന്ത്രം തന്നെ ഇവിടെയും എടുക്കാനാണ് നാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ as a part of the agitation, foreign goods were collected and burned publicly. So as a part of the Swadeshi movement, the people in India were collected the foreign goods. They collected the foreign goods and ബേൺഡ് ഇറ്റ് പബ്ലിക്കലി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നടു റോട്ടിലിട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കത്തിച്ചു. ദെൻ ദ എക്സ്റ്റെൻസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻഡിജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് by discarding foreign items rejuvenated Indian industry. So as a part of the boycott of the foreign products, the people in India were purchased or they adopted the indigenous product or the products made from India. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? വിച്ച് റെജുവിനേറ്റഡ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി. അത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിക്കൊരു ഉണർവ്, ഒരു എന്താ പറയുക, പുതിയൊരു അതിനൊരു എന്താ പറയുക ഉണർവ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ജീവൻ വയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതേ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. As a result, a number of textiles mill, soap factories, matchbox companies, national bank and insurance companies were established in India. So as a part of Swadeshi movement means boycott the foreign products and
a consumption of the Indian products, okay, our own products. So as a part of the Swadeshi movement, there were lot of industries were established during that period, such as textiles industry, matchbox industry, banks, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി, സോപ്പ് ഫാക്ടറീസ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഓരോന്നോരോന്ന് പതിയെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Then it was during the Swadeshi movement that the Bengal Chemical Store in Bengal, the Tata Iron and Steel Plant in Maharashtra, and Swadeshi Stream Navigation Company in Tamil Nadu were established. അപ്പോൾ ഈ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രികളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബംഗാൾ കെമിക്കൽ സ്റ്റോർ, ബംഗാളിലെ ബംഗാൾ കെമിക്കൽ സ്റ്റോർ. ദെൻ ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് were established in Maharashtra, and Swadeshi Stream Navigation Company in Tamil Nadu were the major industries established during that period. Okay, so import of British goods to India steadily went down during this period. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? നമ്മൾക്കറിയാം ബ്രിട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റ് ഇല്ലാതെയായി അല്ലേ? എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ അവരുടെ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു? വിച്ച് നെഗറ്റീവ്ലി എഫക്റ്റഡ് ദി ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ട്സിനെ, അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം എന്ത് ചെയ്തു? വിച്ച് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്പ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് വുമൺ, laborers and students were another remarkable features of this movement. So in Swadeshi movement there were not only men were not only participated in this movement, but also we can see the presence of women, students and the laborers also. ഓക്കെ, എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഈ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ washerman avowed that they would not wash foreign clothes. വാഷർമാൻ, തുണി അലക്കുകാരൻ, അവരെന്ത് ചെയ്തു? they avowed that they would not wash foreign clothes. ഞങ്ങളിനി വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കൂല എന്ന് അലക്കുകാരന്മാർ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. then what? the priest swore that they would not perform ritual and prayers using foreign item. ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധന നടത്തില്ല എന്ന് പ്രീസ്റ്റ്, പുരോഹിതന്മാർ അല്ലേ, അമ്പലങ്ങളിലും മറ്റും പൂജ ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? ഇനി ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആരാധന നടത്തില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ദെൻ വുമൺ ബോയ്ക്കോട്ടഡ് ഫോറിൻ ബാംഗിൾസ്. സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഫോറിൻ ബാംഗിൾസ്, വളകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. ആൻഡ് യൂട്ടൻസിൽസ് മീൻസ് പാത്രങ്ങൾ, ഫോറിൻ മെയ്ഡ് പോട്ട്സ്, പാത്രങ്ങളും ബാംഗിൾസൊക്കെ സ്ത്രീകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ക്വിറ്റ് ദീസ് സ്കൂൾ ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദി മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്തു? ദേ ബോയ്ക്കോട്ട് ദി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾസ്. ഓക്കെ, ദേ ബോയ്ക്കോട്ട് ദി ഫോറിൻ സ്കൂൾസ്. സോ Indian nationalism attained further strength from സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ്. സോ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? നാഷണലിസം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത്തിൽ തന്നെ എത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ these are the major features of the Swadeshi movement. Swadeshi movement means the boycott of the foreign products and the consumption of the Indian products. So as a part of this Swadeshi movement, the people in India were collected the foreign cloth and burned it in publicly. Okay, and they take their own decision. What they said that they never ever used the foreign products. So the washerman, they owe that they would not wash foreign clothes. The priest swore that they would not perform the ritual and prayers using the foreign items, and women were
also avoid the foreign bangles and utensils. Students boycott the foreign schools, etc. So we can see a massive participation of the common people also in this movement. That is, not only the men or a special group were participated in this movement, but also we can see the participation of laborers, women, students, etc. That's the speciality of the Swadeshi movement, right? So you can see that the Tamil helmsman, V.O. Chidambaram Pilla, who led the Swadeshi movement in Tamil Nadu. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് V.O. ചിദംബരം പിള്ളയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 1906. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഏത് പേരിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഹെലംസ്മാൻ ഓഫ് തമിഴ്നാട് ഓർ കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ. സോ കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്നുള്ള വിശേഷണത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഹെലംസ്മാൻ ഓഫ് തമിഴ്നാടു എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? V.O. ചിദംബരപിള്ള. ബിക്കോസ് he led the Swadeshi movement in Tamil Nadu, and also he established the steam navigation company in Tamil Nadu during the period of 1906. That's why he is also called as the Tamil helmsman or Kappalottiya Tamilan. Okay, clear? Just maybe one word question varam maybe. Now you can see the major leaders of the Swadeshi movement. First, Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai and Balagangadhara Tilak, the national leaders of the Swadeshi movement. Balagangadhara Tilak, Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal. So these leaders were commonly known as, or together called as, the Lal Pal Bal. Lal Pal Bal. Lal means Lala Lajpat Rai. Bal means Balagangadhara Tilak, and last one Pal means Bipin Chandra Pal. Okay, Lal Pal Bal. The national leaders of the Swadeshi movement is commonly known as Lal Pal Bal. Lal means Balagangadhara Tilak, Bal means Lal means Lala Lajpat Rai, Bal means Balagangadhara Tilak, and Pal means Bipin Chandra Pal. Okay. So they emphasized the need to end British rule to public. അപ്പോൾ ഇവരാണ് ജനങ്ങളെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ജനങ്ങളിൽ ബോധവാന്മാരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ ബാലഗംഗാധർ തിലക്. ഹു വാസ് ബാലഗംഗാധർ തിലക്? ഇസ് എ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ. ഓക്കെ, ഫ്രീഡം ഈസ് മൈ ബർത്ത് റൈറ്റ്, I shall have it. This is proclaimed by Balagangadhar Tilak. എന്താണ്? ഫ്രീഡം ഈസ് മൈ ബർത്ത് റൈറ്റ്. സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ്. ഐ ഷാൽ ഹാവ് ഇറ്റ്. ഞാൻ അത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും. സ്വാതന്ത്ര്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ്, ഞാൻ അത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇസ് എ ഫേമസ് കോട്ട് ബൈ ബാലഗംഗാധർ തിലക്. ഓക്കെ, ദെൻ വിച്ച് ഇൻസ്പയർഡ് ദ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാഷണൽ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകൾ എന്താണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റിന് കൂടുതൽ ശക്തി പകരുന്നതായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് രക്തം തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം, അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വേർഡ്സുകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഡു ഓർ ഡൈ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കോട്ട്സ് നമ്മളുടെ ജനങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. ഓക്കെ, and one of the speciality that he is disturbed in the British rule. Balagangadhar Tilak was disturbed in the British rule. That's why the British journalist and historian, who is that, Valentine Shirol described Tilak as the father of Indian disturbance. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണലിസ്റ്റും പിന്നെ ചരിത്രകാരനുമായിട്ടുള്ള വാലന്റീൻ ഷിറോൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഹീ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഡിസ്റ്റർബൻസ്.
ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഡിസ്റ്റർബൻസ് മീൻസ് അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജേർണലിസ്റ്റും ഹിസ്റ്റോറിയനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വാലന്റീൻ ഷിറോൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥനായിട്ട് കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബാലഗംഗാധര തിലകിനെയായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു പേരിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വിശേഷണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, so freedom is my birthright, I shall have it is the famous quote of Balagangadhar Tilak, and is very disturbed with the British rule. That's why Valentine Shirol called as the father of the Indian disturbance. Okay, I think all of you clear all this concept, that is Swadeshi movement. Then you carefully watch this video and also read your textbook clearly. Okay, then if you have any doubts, please contact me. Okay, so today we discuss about the Swadeshi movement and the major leaders which led the Swadeshi movement, that is Lal Pal Bal, Lala Lajpat Rai, Balagangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal. Okay, then father of Indian disturbance, that is Balagangadhar Tilak. Okay, all of you clear? So thank you.